नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जून 28 शनिवार आसतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा। आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबरटी है विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अवसर में टंक तोराणी बांटिले मुख्यमंत्री। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली बड़दाण्ड में श्रद्धालु मानक टंक तोराणी वितरण करुले। बड़दाण्ड पार्श्व खोल एक स्टल में मुख्यमंत्री टंक तोराणी बांटुवा बेले श्रद्धालु मैंने हर्षोल्लासर सहित यह ग्रहण करने सहित श्रद्धार सहित शोष मेटाऊले। बड़दाण्ड में मुख्यमंत्री टंक तोराणी बांटा निरा भली लगुच। महाप्रभु उद्देश्य प्रस्तुत होता टंक तोराणी पी श्रद्धालु मैंने निजक धन्य मन करते सूचना मिली। परवर्ती खबर जून 30 में जनसाधारण अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री सोमवार अर्थात जून 30 तारिख में जन अभियोग शुणाणी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिन 10:30 भुवनेश्वर अशोकनगर यूनिट 2 स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटल नर्सरी रे साधारण लोकों विभिन्न अभियोग शुणवे। एने शुक्रवार दिन 12टा ठारू पंजीकरण आरंभ होता। 27 तारिख आरंभ होता ऑनलाइन पंजीकरण सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करते। निमंते आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल जनशुणाणी.odisha.gov.in अथवा जनशुणाणी मोबाइल आप्लिकेशन माध्यम मुख्यमंत्री को साक्षात करने रजिस्ट्रेशन करेंगे सूचना मिली। लोक मैंने पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह दर्शा जाइतिबा स्थान में निर्धारित समय रे उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को जणाई पारिबे। एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर शरदाबाली अभिमुखे शेष गड़िला नंदीघोष। अल्प गड़िला पर बंद करागला रथटଣା। बड़ ठाकुर तालध्वज माँ सुभद्रा रथ दर्पदलन पर श्री जगन्नाथ नंदीघोष शरदाबाली अभिमुखे गड़ी। रथयात्रार प्रथम पर्यायर गतकाली नंदीघोष को मात्र 2 पाद आगक टणाई हेतुक विलंब गड़िला नंदीघोष रथ। संध्या 7:45 गड़िला नंदीघोष रथ। अल्प गड़िला पर बंद करागला रथटଣା। बलगंठी छकरे अटकिला तालध्वज रथ। टाउन थाना मरीचिकोटे अटकिला दर्पदलन। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा गतकाली संध्यारे रथटଣା स्थगित रखाई। बलभद्र तालध्वज बलगंठी अटक बेले मरीचिकोटे सुभद्रा दर्पदलन पहुंची। आज पुणी थे महाप्रभु रथ गड़िबा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन डॉक्टर अरविंद पाढ़ी गणमाध्यम को यह सूचना देते। से कहते सबकि महाप्रभु इच्छा चली आज पुणी रथ टଣା हो सूचना मिली। परवर्ती खबर लगातार ह्रास पाउछि सुना दर। आगक आहरी खसिब मूल्य लगातार ह्रास पाउछि सुना दर जहाँ ग्राहकों आश्वस्ति सह आनी खुशी खबर। सुना दर 1 लाख टंका अतिक्रम करथिबा सह एजाए प्राय 2000 टंका दाम कम रही। दुकान में लोकों भिड़ जमिलानी कारण एवं जेहेतु बाहागर सीजन चली तेणु समस्ते सुना गहना किणवे व्यस्त अच्छे कहते। भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना दाम 98,170 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दाम 90,000 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,020 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 89,850 टंका रही। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट मूल्य 98,020 टंका और 22 कैरेट मूल्य 89,850 टंका रही। नूआदिल्ली में 24 कैरेट 98,170 टंका और 22 कैरेट 90,000 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई में 24 कैरेट मूल्य 98,020 टंका थिबा बेले 22 कैरेट मूल्य 89,850 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 98,020 एवं 89,850 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,07,900 टंका रही सूचना मिली। परवर्ती खबर आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा योजना सर्वे। वंचित हिताधिकारी को मिल 3टी किस्ती। महिला सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना होची सुभद्रा। जड़े भी हिताधिकारी यह योजन जेपरी बाद पड़े से सरकार पदक्षेप नेउछन्ति। क्रम में हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर अध्ययन करुवा छात्र छात्री गाँ गाँ बुली सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। सर्वे करने सरकार निकट में समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। रिपोर्ट आसवा पर वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका सांगरे 3टी किस्ती दिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। उल्लेखयोग्य जे सेप्टेम्बर 17, 2024 में राज्य सरकार सुभद्रा योजना आरंभ करते। यह अधीन योग्य महिला हिताधिकारी को वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 टंका प्रदान कर गोटे किस्ती मार्च 8 महिला दिवस और द्वितीय किस्ती राखी पूर्णिमा दी जाउछि। वर्तमान सुधा यह योजना 1 कोटिरु अधिक हिताधिकारी को टंका ट्रांसफर कर सुभद्रा योजना 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइथिले। एप्रिल 24 रे पुरीर तालबणिया जातीय पंचायती राज दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह में 1,70,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट में 2टी किस्ती टंका जमा कराइथिला। सेमानकु थरके 10,000 टंका मिलिथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एयर इंडिया विमान दुर्घटना घटना ब्लैक बॉक्स डाटा डाउनलोड सफल। जून 12 एयर इंडिया विमान
ତଦନ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 171 ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଅଣାଇବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଏଆଇଆଇବି ଲାବ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଡାଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 12ରେ 275 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କକପିଟ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାକ୍ରମର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏହି ମେମୋରି ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ମୁଖ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସର କ୍ରାଶ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇସିସି ବଦଳାଇଲା କ୍ରିକେଟର 8 ନିୟମ WTC ଫାଇନାଲ ପରେ ନିଆଗଲା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଚେତାବନୀ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 2 ରୁ ଜରିମାନା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚେତାବନୀ ପୁନଃ ସେଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁଲାଇ 2 ରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଓଡିଆଇରେ 35 ଓଭର ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବଲରେ ଲାଲ ଲଗାଇବା ଏବେ ବି ନିଷେଧ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଖେଳାଳି ଲାଲ ଲଗାଇ ବଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅମ୍ପାୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ବଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ 5 ରନର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନୋ ବଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୋ ବଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି କ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି କ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ବଲ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରନ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ରନ୍ ସଟ୍ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଉପରେ 5 ରନର ଜରିମାନା ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେବେ ତାହା ଫିଲ୍ଡିଂ ଦଳ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଲ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୁଏ ଏବଂ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ ତେବେ ଟିଭି ଅମ୍ପାୟାର ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବଲ୍ଟି ସେଠାରେ ଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡିଂର ସୀମା ବାହାରେ ପବନରେ ଡେଇଁବା ସମୟରେ କେବଳ ଥରେ ବଲକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ଡେଉଁଥିବା ସମୟରେ ବଲକୁ ସୀମା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସି ଏହାକୁ ଧରିଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଆଇସିସି ଡିଆର୍ଏସ୍ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ସୀମା ବାହାରେ ପବନରେ ଡେଇଁବା ସମୟରେ କେବଳ ଥରେ ବଲକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ଡେଉଁଥିବା ସମୟରେ ବଲକୁ ସୀମା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସି ଏହାକୁ ଧରିଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଆଇସିସି ଡିଆର୍ଏସ୍ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସମୀକ୍ଷାରେ ବଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ବାଜିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଏବେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବଲ୍ ଟ୍ରାକିଂରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ କଲ୍ ଆସେ ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ଭମେଳା ପରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ। ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ନବଦିତାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସାଧନ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 4 ନିୟୁତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାଗଣା ପୁଷ୍ଟିକରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ କାଉଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ସାରା ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମହାସଂଘକୁ ସହାୟତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଟି ସାର୍ଟ, ପୌର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ରେନକୋଟ୍, କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଛତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ମୃତଦେହ। ମେରଠର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌରଭ ରାଜପୁତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହିଁ। ସୌରଭଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁସ୍କାନ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ସାହିଲ ଶୁକ୍ଲା ସହ ମିଶି ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖି ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନାର ଶେରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି।
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୁଧିଆନାର ସେରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଡ୍ରମ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ 63ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ। 27,661 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ 63ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଶାଖା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜୁନ୍ 24 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 206ଟି ସହରର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 25,282 ୟୁନିଟ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଆଦାନୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ବହୁଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 27,661 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ 11,100 ଲିଟର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ରକ୍ତ। ଏହି ଅଭିଯାନ 83,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ, ଯାହା ବହୁବିଧ ରକ୍ତ ଉପାଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ, ପିସିଭି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପ୍ଲାଜମା, ଡବଲ ଏଫ୍ପି, କ୍ରାୟୋପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଏବଂ ଆଲବୁମିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନିବନ୍ଧିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସୁଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ ଆଇଜିପି ବିଏସ୍ ତୁତି କହିଛନ୍ତି, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 3 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଆଡଭାଇଜରି ଲାଗୁ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍କେଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲଖନପୁରରୁ ଜମ୍ମୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44 ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାୟ କରାଯାଇଛି। 30 ଜୁନ୍ରୁ ଭଗବତୀ ନଗର କେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ RFID କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 180 ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ସହଯୋଗ କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଡ଼କ ମାର୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। DMIHER ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ CSR ଶାଖା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦତ୍ତ ମେଘି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଏକ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର COE ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ସହଭାଗିତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସେବା ହିଁ ସାଧନ ହିଁ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ DMIHER ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ଆମେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମର୍ଥନ କରି ଗର୍ବିତ, ଯାହା ଶୈକ୍ଷିକ ନବସୃଜନ, କ୍ଲିନିକାଲ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯତ୍ନକୁ ସେତୁ କରିବା। ଏକାଠି ଆମେ ସ୍କେଲେବଲ୍ ମଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ କାମ କରେ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦିଏ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ। ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ବାଦଲ ଫାଟି ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ପାହାଡ଼ ଧସି ଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି। ନଦୀରେ
ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗାଡ଼ି ଘର ଆଦି ଦିଆସିଲି ଖୋଲ ଭଳି ଭାସି ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ନଦୀ ନାଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କେଦାରନାଥ ମାର୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।